حضرات، آپ کی اور میری قیادت مستقبل کے وزیر اعظم آپ کے درمیان موجود ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں جنوبی پنجاب کے رہنے والوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا، ہاریوں کا، لاچاروں کا، بے روزگاروں کا پیغام لے کر آیا ہوں. پیغام یہ ہے کہ جس دھرتی میں 4 شہداء موجود ہیں، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مزدوروں کے قائد تھے، وہ کسانوں کے قائد تھے، وہ کے پاکستان کے قائد تھے، علامت تھے استحکام پاکستان کے. کیسا ظلم تھا، کیسی دہشت گردی تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے اور محترمہ نصرت بھٹو اپنے ہاتھوں کے دونوں طرف بے نظیر بھٹو کو لے کر، شاہ نواز کو لے کر، مرتضیٰ کو لے کر جیل کے باہر جایا کرتی تھی. اور پھر وقت نے ثابت کیا، یزید نے جب پھر حملہ کیا جمہوریت کے ماننے والوں کو، آپ کے قائد کو، جس وقت آصف علی زرداری کو جیل میں بند کیا، تو پھر وفاق کی علامت بے نظیر بھٹو نے، ایک طرف بلاول بھٹو زرداری، ایک طرف آصف بھٹو، دوسری طرف بختیور. تاریخ بتا رہی تھی، تاریخ دہرا رہی تھی اپنے آپ کو کہ وہ پھر جیل کی کال کوٹھڑی کے باہر. دوستوں اور ساتھیوں، آج بھی آپ کی قیادت نہ ڈرنے والی ہے، نہ جھکنے والی ہے. وہ صرف چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کرنا، بے روزگاروں کو روزگار دینا، ہاریوں کو اس کا حق دینا، خواتین کو روزگار دینا، عزت اور وقار دینا. اس سے بڑھ کر بھٹو شہید کے بنائے ہوئے آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے، آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے، آپ کے اور میرے آنے والی نسلوں کے روزگار اور مستقبل کے تحفظ کے لیے گلی گلی کوچے کوچے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. جب سعود میں گئے، جب بلوچستان میں گئے، جب آزاد کشمیر میں گئے، تو انہوں نے وہ تاریخ دہرا دی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی تھی. میں آپ کو یہ پیغام دے کر اجازت دوں گا کہ اگلا وقت آپ کا ہوگا. جنوبی پنجاب ہو، سرحد ہو، بلتستان ہو، کشمیر ہو، سندھ ہو، بولان ہو، کوئٹہ کے رہنے والے، بلوچستان کے رہنے والے ایک ہی نعرہ لگائیں گے اور جواب دیں گے، جیے جیے بھٹو جیے. وزیر اعظم بلاول، وزیر اعظم بلاول، وزیر اعظم بلاول. بہت مہربانی. سپاف جیکب آباد کے دوستن کے گزارش ہے تو برائے مہربانی پانچو وڈو بینر جو ہے وہ ہیٹ کرن تاکہ پویاں لکھن کی تعداد میں ویٹھل کارکن پانچے محبوب قائد کے ڈسی سکن. جیکر تاں کے ڈسپلن سکھنو ہے، جیکر تاں کے ڈسپلن سکھنو ہے تو مجھے بھینرن کا سکھو جے منظم انداز میں پانچے محبوب قائد جو استقبال کرے ویٹھی ہن. ان کرے جھنڈا ہیٹ کرو. کشمور تعلقے کے دوستن کے گزارش ہے تو وڈو بینر ہیٹ کیو. جیکب آباد سپاف کے کارکن ہو جے یہ بینر ہیٹ نہ تھو اسی سمجھنداسوں تو کارکن نے کہ بے طرف کہاں آئے ہو. ان کرے قیادت کے حکم کے فالو کیو، مہربانی کیو. ہلو تیار حق جی، ہلو تیار حق جی، حقیقت متھا ہلو. ڈجو نہ کہیں بٹھا وکھاں وڈیوں وڈیوں وکھوں وجھو. نہان منزلوں پرے اے سر فروش ساتھیو، اجھو تماغتے پجو، اجھو تماغتے رسو. اجھو ہی کوٹ کوڑ جا، اجھو ہی کوٹ کوڑ جا، بھجی بری رہی پیا. اواں کا جاب رن گیا، اواں کا جاب رن گیا، وڈا وڈا جھکی پیا. نہان منزلوں پرے اے سر فروش ساتھیو، اجھو تماغتے پجو، اجھو تماغتے پجو. اب میں دعوت خطاب دوں گا گلگت
बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर एडवोकेट अमजद साहब को कि वो आए और अपना खिताब करें। एडवोकेट अमजद खान साहब। जंग थी असीदियत से जंग थी, चले चलो बड़े चलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं यौम शहादत के हवाले से आज हम गढ़ी खुदा बख्श में बीबी शहीद को, उसकी कुर्बानियों को, उसकी पाकिस्तान के अवाम के लिए जिद्दोजहद को याद करने के लिए, उसको सलाम अकीदत पेश करने के लिए आज यहां पे पूरे पाकिस्तान से जमा हैं। पाकिस्तान के तूल अरज से भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के पुरस्कार यहां पे जमा हैं। आज हम अपनी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करते हैं। ये वो शख्सियत थी जिसने पाकिस्तान के बिखरे हुए पाकिस्तान को जमहूरी पटरी के ऊपर डाल दिया। भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। भुट्टो शहीद ने भी पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा किया, अपना लहू दिया। बीबी शहीद ने भी पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए अपना लहू दिया। पीपल्स पार्टी के जियालों ने पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा सिजा पिलाई हुई दीवार का किरदार अदा किया। पाकिस्तान को जब तक भुट्टो के फलसफे पर आगे नहीं लेके चलेंगे, पाकिस्तान को जब तक उन उसूलों के मुताबिक लेके नहीं चलेंगे जो उसूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दिए थे। जब भी भुट्टो शहीद के नजरिए के खिलाफ और उस सोच के खिलाफ कोई भी तालाज़मा, कोई भी ताकत अपना तजुर्बा करना चाहते हैं तो पाकिस्तान का यही हाल होता है। आज जो हाल पाकिस्तान का हुआ, इससे कबल भी ताले आज़माओं ने अपने नजरिया थोपने की कोशिश की तो पाकिस्तान को जब जब मुश्किल आती है, जब पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सामने आती है और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के गरीब अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके जख्मों पे मरहम रखती है, उनके दुखों का मदावा करती है। आज पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी अजाब मुसल्लत की गई है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत किया गया है जिनके हाथों में
اگر پاکستان کو مزید رہنے دیا جائے، جن کی حکمرانی کو اگر مزید تسلیم کی جائے، تو آج پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں. آج پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے. پاکستان کو بچانا ہے تو بلاول بھٹو زرداری کو لانا ہے. پاکستان کے عوام کو بچانا ہے تو بھٹو خاندان کو لانا ہوگا. پاکستان کو تعمیر و ترقی کرنی ہے تو اس نظریے کو لانا ہوگا، اس نظریے پہ کاربن ہونا ہوگا جو نظریہ بھٹو شہید نے دیا تھا. ہم یہ سمجھتے تھے. میں ایک شعر سے اس حکومت کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں. برباد گلستہ کرنے کو، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اگر صرف مرکز میں الو ہوتا تو ہمیں تکلیف نہ ہوتی. پنجاب پہ بھی الو ہے، خیبر پختونخوا پہ بھی الو ہے، آزاد کشمیر پہ بھی الو ہے، گلگت بلتستان پہ بھی الو کو بٹھایا گیا ہے. پاکستان کے عوام کو بچانا ہوگا. پاکستان کے عوام کو ان الو سے نجات دلانی ہوگی. تو آؤ، آج یوم شہادت ہے بی بی شہید کا. آج ہم عہد کریں اس یوم شہادت کے دن کی مناسبت سے جائے شہادت کے اوپر بیٹھ کے عہد کریں. آئے آج عہد کریں، آئے آج عہد کریں. ہم جدوجہد کریں گے. ہم بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جدوجہد کریں گے. ہم ان کو نکال باہر کریں گے اور پاکستان کے اندر عوامی جمہوری حکومت قائم کریں گے. وہ جمہوری حکومت، وہ عوامی حکومت جو غریبوں کی کام کرے گی، جو بے روزگاری کو ختم کرے گی، جو پاکستان کی اپنی حیثیت کو بحال کرے گی. انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب چیئرمین، آپ قدم بڑھائیں. پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ جدوجہد کریں گے. پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط شدہ اس ناجائز حکومت کو اگر ختم کرنا ہے تو تمام جماعتوں کو، اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی بلاول بھٹو زرداری کے نظریے کو تسلیم کرنا ہوگا. جب ہم نے کہا کہ اس کٹ پتلی راج کے خلاف ہمارے ساتھ دیں، ہمارے نظریے کو تسلیم کریں، لیکن اپوزیشن کی جماعتوں نے ہمارے نظریے کو تسلیم نہیں کیا، ہمارے فارمولے کو تسلیم نہیں کیا، اس کٹ پتلی کو یہاں تک پہنچایا. انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں. انشاءاللہ تعالی آپ اس کٹ پتلی سے بھی نجات حاصل کریں گے اور پاکستان کے اندر عوامی راج قائم کریں گے. بہت شکریہ. میں کارکنوں کو تو یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بڑے بڑے جھنڈے نیچے کرے. لاکھوں کا مجمع اپنے محبوب قائد کو دیکھنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ میں اسٹیج پہ کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں معززین کو بھی کہوں گا کہ وہ برائے کرم اسٹیج پہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. اب اسلام آباد سے چیخیں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ملک میں. بندی گالا سے چیخیں تو ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کسی انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی فرعون کو موسیٰ کہہ دوں یہ
مشکل ہے. مجھے زنجیریں پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو, مگر کسی نظم کو یہ مشکل ہے. اب عوام کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر سے قائد کی موجودگی میں تمام کارکن, تمام مائیں, تمام بہنیں, یہ فضا گونجے گی ایک ہی نعرے سے. وہ کون سا نعرہ جس کی شہادت بھی بے نظیر, جس کا جنم بھی بے نظیر, جس کی زندگی بھی بے نظیر, جس کی جدوجہد بھی بے نظیر, جس کی قربانی بھی بے نظیر, جو قیادت کی بھی بے نظیر. تو آئیں مل کے آپ نعرہ ماریں, بے نظیر, 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 بے نظیر. اب پینڈال سے نعرہ لگے گا, اسٹیج سے نہیں لگے گا. چیئرمین صاحب کو کہیں کہ یہ پوری قوم بے نظیر کے نعرے تلے کٹھے ہے, جھنڈے جھلاؤ, نعرے لگاؤ, چیئرمین کو بتاؤ کہ کیا نعرہ لگے گا. بے نظیر, بے نظیر, بے نظیر, بے نظیر, بے نظیر, بے نظیر, بے نظیر. اب میں دعوت خطاب دوں گا چودھری یاسین صاحب, صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب کریں. کی راہ پر بڑھے چلو, وفاق کی امنگ تھی, عوام ہی کے سنگ تھی, کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی. یہ جنگ ہے تو جنگ سہی, یہ جنگ ہے. اللہ رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, جناب راجہ پرویز اشرف صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان, سٹیج پہ تشریف فرما سینیٹرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, ایم ایل ایز اور سی کے ممبران, اور اس طرف اور اس طرف کھڑے اور بیٹھے میرے نہایتی محترم بھائیوں, دوستوں, شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کو ماننے والے میرے ہم سفر ساتھیوں, السلام علیکم. آج کا دن 27 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. آج سے 14 سال قبل دہشت گردوں نے, ملک دشمنوں نے ہماری اس عظیم قائد, اسلامی دنیا کی قائد, اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میزائل ٹیکنالوجی کی خالق تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کشمیر کی آزادی کی ضامن تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر سب سے بڑا نقصان جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے ہوا ہے وہ کشمیر کاز کو ہوا ہے. اگر وہ زندہ ہوتی تو مسئلہ کشمیر آج تک حل ہو چکا ہوتا. لیکن اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنلائز کیا, پولیٹیسائز کیا. پاکستان کی اور کوئی حکومت اس طریقے سے سوائے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے جس انداز میں پاکستان مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا, پولیٹیسائز کیا, پاکستان کی کوئی سیاسی قیادت نہیں کر سکی. آج ملک ایک ایسے نااہل شخص کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جس نے پاکستان کا اسٹیٹ بینک
IMF کے ایک ملازم کے سپرد کر دیا ہے، اور آج بے روزگاری، مہنگائی جو ہے اس کے بوجھ تلے لوگ چیخیں مار رہے ہیں۔ آج پاکستان کے عوام کی امید کی کرن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری ہیں، جو ملک کو ان بحرانوں سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے ملک کے عوام کو نکال سکتے ہیں۔ یوں تو اتنا بڑا مجمع دیکھ کر بہت ساری باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن میں خود بھی اور آپ سب بھی ملک کے طول و عرض سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اپنے قائد کا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک قائل رہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہلو، نعرہ بھٹو، نعرہ بے نظیر، نعرہ بلاول، بلاول، بلاول۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا میر چنگیز خان جمالی صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ بلوچستان کو، کہ وہ آئے اور اپنا خطاب پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ نے اور زرداری صاحب نے اور سینئر قیادت نے مجھے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ نے مجھے پریزیڈنٹ بنایا۔ پہلے آج چونکہ محترمہ کی عقیدت کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو میں ان کے اس سے آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی سینئر قیادت کا کرتا ہوں کہ آپ نے بلوچستان سے مجھے نومینیٹ کیا اور مجھے یہ ذمہ داری دی۔ جی بچو، جی بچو، جی بچو۔ قدرت کا کیا ہے چیئرمین صاحب، سر شاہنواز بھٹو اور میر جعفر خان جمالی سے ہمارا بھٹو خاندان اور جمالی خاندان کا آپس میں دوستی کا سلسلہ، پڑوسیوں کے ناطے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ اب چوتھی جنریشن تک آ گیا ہے۔ بھٹو صاحب شہید نے والد صاحب کو 70 کی الیکشن میں سپورٹ کیا اور نواب مری کے خلاف الیکشن لڑے، لیکن 74 میں وہ جیتے اور ینگسٹ اس ملک کی عزت کے لیے ہم سب قربانی دے سکتے ہیں۔ سندھ جی نیانی نیانی نمانی سندھ کھیروارے وئیاں۔ یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت کے موقع پر ہم عزم کرتے ہیں کہ مضبوط جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے بی بی شہید کے خواب کو پورا کرنے کی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ جان کی رسک لی، واپس آئی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک
खतरे में है। मैं समझती हूं कि हमारे अवाम परेशान है और इसलिए मैं एक बार फिर आपके पास आई हूं कहने के लिए कि जो बहादुर है उनकी बहन की जरूरत है। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत के मौके पर हम अज़्म करते हैं कि मजबूत जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए बीबी शहीद के ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बलूचिस्तान तो डिक्टेटरों से ऐसा फंसा हुआ है, छोटे बड़े डिक्टेटर हमारे पास लगे हुए हैं। उन्होंने उस वक्त जजों का पाबंदियां लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा हमारे से मुतमईन होके खुश होके गई। और मैं भी खुशकिस्मत था कि वो आखिरी 2 घंटे मैं मोहतरमा के साथ बैठा रहा और उनसे बहुत कुछ सीखा। तो कहा डिक्टेटरों का मसला बाबा सिंधी तो आगे छा बुधाए असां बलूचिस्तान में तो नंढा वॾा डिक्टेटर वेठा आहिनि, रुगो डिक्टेटर जी वध पई आहे उते, लेकिन असां बि चयोसीं मोहतरमा वारो फ़लसफ़े के इस्तेमाल कंदासीं। जो जमहूरियत आहे, जो जमहूर आहे, जो पार्लियामेंट आहे, असां उनखे क़ाइम दाइम रखंदासीं। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अॼु बि कल भी मुंह ॾिनोसीं, अॼु बि ॾींदासीं, सुभाणे बि ॾींदासीं। डिक्टेटर हुजनि या बलूचिस्तान हुजे, बलूचिस्तान सिंध सां सदियनि सां गॾु आहे, सदियनि सां गॾु आहे। पाणी जो मसलो सिंध किसान, असांजो इंशाअल्लाह हेल्थ केयर ॿियो मसलो असां चेयरमैन साहब खां वठंदासीं। त मां तव्हांखे ॿुधायां पियो कि हाणे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब सां मां गॾु आहियां। मुंहिंजो पुटु बि उन वक़्तु मोहतरमा सां मिलियो। त असांजो हे 4थी जनरेशन आहे। त असांजो मां शुक्र कंदो आहियां कि मूंखे मौक़ो मिलियो आहे। मां सदर ज़रदारी साहब जो, पंहिंजो चेयरमैन साहब जो शुक्रिया अदा कंदो आहियां। ऐं इंशाअल्लाह असांजो इहो ख़िदमत रहंदी। बलूचिस्तान में भी हुकूमत आईंदा, इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में भी ज़रदारी साहब चयो जियालो चीफ मिनिस्टर ईंदो, ज़रूर जियालो चीफ मिनिस्टर ईंदो। इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल के प्राइम मिनिस्टर ॾिसंदासीं, सबल सूबे जो प्राइम मिनिस्टर ॾिसंदासीं। हे रुगो सिंध जो न कंदासीं, पूरा प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क जो कंदासीं। सिंध भी असांजो भाउ, बलूचिस्तान भी तव्हां, KPK भी तव्हां, गिलगित बल्तिस्तान भी पीपल्स पार्टी है। सब मोहतरमा जो फ़लसफ़ो आहे, मोहतरमा जो हर इंशाअल्लाह। चूंकि टाइम घटि आहे, मां सभिनि खे इंशाअल्लाह इहो ई आहे कि मोहतरमा जे फ़लसफ़े खे रखिणो आहे, बिलावल भुट्टो प्यारे के रखिणो आहे, आसफात बीबी के रखिणो आहे। इंशाअल्लाह अवाम जो मसलो चेयरमैन बिलावल भुट्टो थो। महिरबानी। छॾो बलूचिस्तान के कुछ तो ॻाल्हाइण ॾियो, असांजा माण्हू भी कोन छॾंदा आहियो, उते ॻाल्हाइण भी न ॾींदा आहियो। आख़िर में जिया भुट्टो, जिया भुट्टो, जिया भुट्टो। माण्हू छॾंदा न आहियो, बाक़ी तकलीफ़ भी असांजी रखंदा आहियो। मीर चंगेज़ खान चयो त मुल्क जो आईंदा वज़ीर आज़म केरु थींदो? तव्हां ॻाल्हि ॿुधी सम्झी? केर थींदो? केर थींदो? कौन बनेगा मुल्क का वजीर आजम? बिलावल साहब। तो आओ बताएं इस्लामाबाद को, उन सियासी चूहों कि अब मुल्क का वजीर आजम कौन बनेगा? कौन बनेगा? ये स्टेज नहीं कह रहा, अवाम कह रही है। अब मैं दावत खिताब दूंगा नजमुद्दीन खान साहब को, जो उस सूबे से है जहां से ये सियासी चूहे अब पागल हो गए हैं। सदर पीपुल्स पार्टी सूबा खैबर पख्तूनख्वा नजमुद्दीन खान साहब। यजीदियत से जंग थी, यजीदियत से जंग थी, चलो चलो
جمہوریت سے جنگ کی. یہ جنگ ہے تو جنگ سہی, یہ جنگ ہے تو جنگ سہی, وطن پہ جان باری ہے, یہ بازی کی بازی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران صاحبان, مرکزی قائدین, تمام صوبوں کے تنظیمیں اور قائدین خواتین, پی ایس ایف پیپل یوتھ کے نوجوانوں, آج میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ میں خیبر پختونخوا جو پسماندہ صوبہ ہے اس کے ایک پہاڑی علاقے کے باشندے کو عوام کے مارتے ہوئے سمندر بڑے لوگ نکل آئے ہیں اور ان کو تقریر کا موقع دیا. مجھے اب بھی 3 مہینے ہو گئے ہیں کہ مجھے خیبر پختونخوا کا صوبائی صدر مقرر کیا گیا ہے. میں جناب آپ کا بہت مشکور ہوں, اور آج میں شہیدوں کے سرزمین پر اپنے عظیم قائد شہید محترم بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق آج میں ان کے مزار پر باتیں کرنے کا مجھے جرأت ہوا. مجھے فخر ہے جناب چیئرمین صاحب, مجھے فخر ہے کہ میں شہیدوں کے پارٹی کا ادنا سپاہی ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں بہادروں کا سپاہی ہوں. میں مزدوروں کسانوں اور طالب علموں نوجوانوں کا ایک نوکر ہوں, اور آپ نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا جی, میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. جناب بلاول صاحب, بی بی تو ایک عظیم عورت تھی جو ہر ایک ان کو یاد کرتے رہیں گے. میں نے بحیثیت صوبائی جنرل سیکرٹری 14 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور جو عزت ہمیں دی ہے, ہمارے صوبے کو دی ہے, ہمارے صوبوں کی جس طرح انہوں نے عزت افزائی کی ہے, ان کے غریب لوگوں کو اٹھائے ہیں, وہاں جو پاکستان کا جھنڈا لہرانا بنتا, شہید بی بی نے جان دے دی, لیکن پاکستان کا جھنڈا سوات اور خیبر پختونخوا پر لہرا دیا. ہمیں فخر ہے اس پارٹی پر, اس کے کارکنوں پر جو شہادتیں در شہادتیں دے رہے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, ہم اب بھی دہشت گردی کی عزت میں ہیں. میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, میرا 3 مہینے ہو گئے ایز اے پریزیڈنٹ, میرا ایک صدر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنو کا, ان کو قتل کر کے شہید کیا گیا. چند دن بعد ایک دوسرا پریزیڈنٹ جو کرک کا تھا, ان پر قتلہ نے حملہ کر کے ان کو زخمی کر کے اسپتال میں پڑا ہوا ہے. اور جناب چیئرمین صاحب, 2 دن ہو گئے ہیں اس جمعے کے دن وزیرستان میں پاکستان پیپل پارٹی کا ضلع کا جنرل سیکرٹری, وہاں ٹکٹ ہولڈر تحصیل کا, ان کو
ظالمانہ طور پر دہشت گردی میں قتل کر کے ان کو مارا گیا. ہم مقابلہ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کون پارٹی بہادر اسی مقابلہ کریں گے. آپ کے قیادت میں ہم مقابلہ ان دہشت گردوں سے بھی کریں گے, ان لوگوں سے بھی کریں گے جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں 10 سال 8 سال ایک منحوس حکومت وہاں ہمارے صوبے میں ہے. ہمارے صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت اس حد تک لوگ پہنچ گئے ہیں کہ کسی کو 2 وقت کا روٹی ملنا مشکل ہو گئے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو خودکشیاں کر رہے ہیں اور وہ نہ حکومت موج مستی کر رہے ہیں. لیکن جناب چیئرمین اپوزیشن نے ہم نے خیبر پختونخوا سے اس منحوس حکومت کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے. سر میں کہنا چاہتا ہوں آپ خیبر پختونخوا آئے تھے, ہمارے پاکستان کے لوگ آئے تھے. ایک عظیم الشان جو یوم تاسیس کا آپ نے حکم دیا تھا, ہم نے اپنے صوبے میں وہاں یوم تاسیس کا پروگرام بنایا تھا کیا. اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی الیکشن تھے. بلدیاتی انتخابات میں جناب آپ کے قیادت میں ہر ایک سیٹ پر پاکستان پیپل پارٹی کے ورکر نے مقابلہ کیا ہے اور 2018 سے دگنا ووٹ لے کر پاکستان پیپل پارٹی کے حق میں استعمال کیا ہے. تھوڑے غلطیاں ہم سے بھی ہو چکے ہیں, لیکن ایک پیش اور بھی باقی ہے. جناب چیئرمین صاحب, میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ساتھ اس پیش کو, یہ جو آخری انتخابات بلدیاتی ہے, اس میں آپ کا قیادت, ہمارے لیڈرشپ کی قیادت اس میں ہمارے ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ تمام سیٹیں, اب بھی ہمارا علاقہ باقی ہے, بلاکن ڈویژن باقی ہے, ہزارہ ڈویژن باقی ہے اور وہاں قبائلی علاقہ جات ہے جہاں پاکستان پیپل پارٹی کا اکثریت ہے. وہ ہم جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ کہتے ہیں, میں نے تقریر تھوڑا لمبا کیا سر, ہمیں آپ کے قیادت پر فخر ہے. ان غریب لوگوں کو, مظلوموں کو, خیبر پختونخوا کے ان دہشت گردوں سے, ان ظالموں سے آپ بچا سکتے ہیں, کوئی اور نہیں بچا سکتے ہیں ان کو. اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے بچے آپ کے سامنے کر کے ان کو جس طرح ان کے خون کی ضرورت ہو وہ بھی ہم دیں گے. لیکن بلاول بھٹو زندہ باد کا نعرہ, بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے تک ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے. السلام علیکم. یزیدیت سے جنگ تھی, یزیدیت سے جنگ تھی, چلو بڑھے چلو حق کی راہ پر. آج کے اس عوامی سمندر میں عوام کی محبت, عقیدت اور پارٹی سے وابستگی نے پاکستان کے آئندہ سیاست کی نئی تاریخ لکھ دی ہے. اور آج یہ فیصلہ بھی ہوگا اس عوامی اجتماع سے. میں آپ سے یہ اپیل کروں گا اس ملک کی عزت کے لیے ہم سب قربانی دے سکتے
सिंध जी न्याणी न्याणी निमाणी सिंध खेरो आरे वैया। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत के मौके पर हम अज़्म करते हैं कि मजबूत जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए बीबी शहीद के ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। जान की रिस्क ली, वापस आई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क खतरे में है। मैं समझती हूँ कि हमारे अवाम परेशान है, और इसलिए मैं एक बार फिर आपके पास आई हूँ कहने के लिए कि जो बहादुर है उनकी बहन की जरूरत है। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत के मौके पर हम अज़्म करते हैं कि मजबूत जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए बीबी शहीद के ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। सेंट्रल पंजाब साथ थी उमंग थी अवाम ही के संग थी कनीज करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान हारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज है वतन की खेल आज है लहू की अपने जो रीत है वही तो मौत यजीद है। जो कल थे हम वो आज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्टेज पर बैठे हुए कायदीन और पाकिस्तान के कोने कोने से आए हुए अजीम कारकुन साथियों, ख्वातीनो हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर वो दिन है जब हमारी अजीम कायद, पाकिस्तान की अजीम कायद, इस दुनिया की अजीम लीडर को पाकिस्तान के अवाम से ही नहीं बल्कि दुनिया की सियासत से निकालने के लिए शहीद कर दिया गया। मनहूस दिन जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वो अजीम कायद जिसकी सारी जिंदगी जदोजहद से अवारत थी। वो अजीम कायद जिसने पूरी जिंदगी सुख का सांस नहीं लिया, जदोजहद करती रही, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी सब्र के साथ वो उन तमाम कुव्वतों के साथ लड़ती रही जो अवाम के मुखालिफ थे, जो जमहूरियत के मुखालिफ थे, जो पार्लियामान के मुखालिफ थे। उसका यूं जुदा हो जाना बहुत बड़ा साने था, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। और मैं नहीं समझता कि जितना दुख और जितना गम उस अजीम कायद का लोगों के दिलों में है और
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना बड़ा दुख और तकलीफ उठाकर मैदान अमल में निकली थी, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी मां का परचम बुलंद किया था, अपने नाना का परचम बुलंद किया था, मुश्किल वक्त था, वो बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुरों, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी सियासत, सारी जदोजहद पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए, उनको जमहूरियत देने के लिए, उनकी आजादियों के लिए, ख्वातीन की अजमत के लिए, मिनॉरिटीज के लिए, अकलियतों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत। और आज हमें फख्र है कि इतने बड़े नुकसान उठाने के बाद आज एक नौजवान कायद, एक नहायत ही पढ़ा लिखा खूबसूरत लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुयस्सर है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई कर रहा है। उसके हाथ में पीपल्स पार्टी का झंडा है, उसके मजबूत हाथों में, उसके तवाना हाथों में, उसके बाद सलाहियत हाथों में पीपल्स पार्टी का झंडा जो है वो लहरा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी जो है ये क़यामत तक कायम रहेगी कि इसकी बुनियादों में शहीदों का खून है। दोस्तों और साथियों, मैं भी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने जो एतमाद मुझ पर और मेरी टीम पर किया, हमें सेंट्रल पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी। जनाब चेयरमैन, मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और पंजाब के गयूर साथियों की तरफ से, वोटरों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब आपका इंतजार कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम गली गली, एक एक घर में, कोने कोने में, करिया करिया, गांव गांव में पीपल्स पार्टी का झंडा लेकर आपका पैगाम जो है वो लेकर आगे बढ़ेंगे और आइंदा पंजाब की हुकूमत भी आपकी होगी इंशाअल्लाह ताला। आज की ये हुकूमत जिसके कोई 100 के करीब तर्जमान है, ये बड़ी बड़ी जबानें निकाल कर बातें करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महंगाई और बेरोजगारी का क्या हाल है। जब हमारा दौर था 4 रुपए का बिजली का यूनिट था और उसके बाद शायद 8 रुपए का हुआ, तो यही वजीर आजम जलसे में खड़े होकर कहता था कि अगर बिजली का बिल बढ़ता है तो समझो वजीर आजम चोर है। जब 8 रुपए का हुआ, आज हो गया है 32 रुपए का। आप बताएं कि आज क्या कहना चाहिए। वजीर आजम आकर बताए कि लोग पूछते हैं कि जब 4 रुपए का था उस वक्त तो वजीर आजम चोर था, अब जब 32 रुपए का यूनिट हो गया है तो आज वजीर आजम को क्या कहा जाए? चोर चोर चोर। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कर्जा लेना पड़ा तो मैं तो बड़ा खुददार आदमी हूं, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। तारीख के सबसे बड़े कर्जे किसने लिए? तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेने वाला अपना वादा भूल रहा है। आज खाए वो कोई भी तबका हो, कोई एक तबका भी हुकूमत से खुश नहीं है, सारे सरापा एहतजाज हैं। हर चमन था ना कि महंगाई जे का है मानवन के मारे छे
ही हुकूमत जो आहे अवाम दुश्मन आहे, गरीबन जी दुश्मन आहे। हिनन के को बि हक न आहे हुकूमत करण जा। असांजो मुतालबो आहे कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ो ॾे, उन्हनि जी काबीना इस्तीफ़ो ॾे, घर हले वञनि। ये आज मुल्क के कोने कोने से आवाज है। आज 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल का बूढ़ा भी कह रहा है कि गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, बोलो गो नियाजी गो, बोलो गो नियाजी गो, गो नियाजी गो। उस वेले ते कहंदा सी, इमरान खान कहंदा सी जे मैनू कदे थोड़े जे बंदे भी कहणगे ना कि गो नियाजी गो ते मैं घर चला जाऊंगा। हुण की होया वे? हुण तू अपने कन्ना च रूं तुन लिया वे, तैनू आवाज नहीं आंदी। एक मखलूक खुदा की कहंदी है पी। एक मिनट राजा साहब, 18वीं तरमीम के खालिक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब आपके दरमियान भरपूर इस्तकबाल कीजिए। वफाक थी उमंग थी अवाम ही के संग थी कनीज करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान हारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज है, वतन की खेल आज है, लहू की अपने जो रीत है वही तो मौत यजीद है। जो कल थे हम वो आज है, वतन की खेल आज है, लहू की ये जो रीत है वही तो मौत यजीद है। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान हारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। वफाक थी उमंग थी अवाम ही के संग थी कनीज करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान हारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने। अजीम साथियों, हमारे प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपको सिर्फ चंद नारे लगवाने के लिए कहूंगा, लेकिन पूरे जोश और जज्बे के साथ नारों का जवाब देंगे। तमाम असंख्य जो भेणुआन भाजे कान मूसा गढ़जी नारायण जो जबरदस्त तरीके से जवाब दींदा। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अब मैं पेंडाल में मौजूद तमाम कारकुनान से और स्टेज पर खड़े हुए तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि दुआ का वक्त होना चाहता है, इसलिए बराए करम आप बैठ जाएं। जो पेंडाल में साथी खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, जो स्टेज पे खड़े हैं वो भी। जो दोस्त स्टेज पे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। अब वो लम्हात जिन्होंने एक वो गोली जो एक जिस्म पे नहीं थी वो वफाक के ऊपर लगी थी,
جو آپ کو لگی تھی، جو مجھے لگی تھی، آپ اور میرے مستقبل کو لگی تھی، وہ گولی اس شخصیت کو لگی تھی جس کا جنم بھی بے نظیر تھا، جس کی سیاست بھی بے نظیر تھی، جس کی جدوجہد بھی بے نظیر تھی، جس کی بہادری بھی بے نظیر تھی، جو حسینیت کے راہ کی راہگیر تھی. آج ابھی دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خاموشی سے اس عظیم ماں اور رہبر کے لیے دعائے شہادت میں شریکوں میں آغا گوہر صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ آئیں اور دعائے شہادت کریں. میں تمام حاضرین سے گزارش کروں گا کہ ہماری عظیم قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے یوم پر خراج عقیدت لفظوں کے ساتھ پیش کیا گیا، مذاکروں کے ذریعے، مشاعروں کے ذریعے، لیکن دعا سب سے بڑا ذریعہ ہے درجات کی بلندی کا. ہاتھوں کو بلند کریں اور مل کر اگر ہو سکے تو بلند آواز سے درود پڑھیں تمام لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رحم الرحمین یا اکرم الاکرمین یا مالک الملک یا ستار العیوب یا بار الہ یا خدائے لم یزل. آج کے دن ہماری محبوب قائد جمہوریت، دختر مشرق، عالم اسلام کی عظیم شہزادی اور کائنات اور دنیا کی پہلی مسلمان وزیر اعظم، غریبوں کے دل کی دھڑکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دشمنوں نے عوام سے علیحدہ کرنے کے لیے، مظلوموں سے علیحدہ کرنے کے لیے شہید کر دیا. لیکن مالک تو نے ان کی شہادت کی قبولیت فرما لی، اور آج 14 سال بعد بھی ہر دل میں محترمہ بے نظیر زندہ ہیں. مالک و مولا ان کے درجات کو بلند فرما، مالک ان کے نیک مشن میں کامیابی عطا فرما. مالک و مولا انہوں نے جس مقصد کے لیے، جس غرض و غایت کے لیے، جس مطمع نظر کے لیے اپنی قربانی پیش کی، ان کے سرتاج، ان کے لخت جگر، ان کے جیالے اس مضبوط مشن کی تکمیل کے لیے شب و روز اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. مالک و مولا تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ 12 امام کا، تجھے واسطہ 14 معصومین کا، کل انبیاء، کل اولیاء، کل شہداء کا، بالخصوص شہداء کرب و بلا وسیران شام کا واسطہ ہماری بیوی کی مغفرت فرما دے. ہماری بیوی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. مالک و مولا ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. مالک و مولا ان کے سرتاج، ان کے سر کے تاج جناب آصف علی خان زرداری، جنہوں نے اپنی زندگی کے حسین 11 برس ان کی محبت کی نظر کر دی ہے، جمہوریت کی نظر کر دی ہے، غریبوں کے حقوق کی بحالی کی نظر کی ہے. مالک انہیں لمبی صحت والی زندگی عطا فرما کہ وہ اپنی زوجہ کے نیک مشن کی تکمیل کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہیں. ان کے نور نظر، لخت جگر، عوام کے محبوب قائد جناب بلاول کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. وہ اپنی ماں کی تصویر بن کر جس طرح وہ شب و روز غریبوں کے لیے پریشان ہوتی تھیں، غریبوں کے لیے کام کرتی تھیں، ان کی زندگی وقف ہوئی تو اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے. آج ان کے لخت جگر بھی اسی مشن کی تکمیل کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں. مالک بلاول صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. فخر ایشیا،
फ़ख्र जमहूरियत जनाब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ है कि मालिक उनके दर्जात को भी बुलंद फरमा, उनकी शहादत की कबूलियत के साथ ही पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बना। और बिलखसूस मैं दुआ करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए। ये मुल्क हमारे लिए नेमत के तौर पे है, मालिक इसे बेहतर अंदाज में चलाने वाले हुक्मरान हमें मयस्सर फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना तबीबिना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आए एक बार फिर फिजा को इस नारे में कन्वर्ट करें, तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी। ऐ कायद मेरी, है कायद मेरी, है कायद तेरी, इस मुल्क की लीडर, इस मुल्क की लीडर, इस मुल्क की रहबर, इस मुल्क की रहबर, तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी। अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सूबा सिंध के सदर मोहतरम निसार अहमद घोड़ो साहब को कि वो आए और अपना खिताब पेश करें। मोहतरम निसार अहमद घोड़ो साहब। यजीदियत से जंग थी, यजीदियत से जंग थी, चलो चलो बढ़े चलो, हक की राह पर बढ़े चलो। वफाक थी उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मोहतरम आसिफ अली खान जरदारी साहब, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सूबाई सदूर साहबान, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान साहबान, स्टेज पे बैठे हुए पब्लिक के नुमाइंदे, इन सब की रौनक बढ़ाने वाले ये लाखों का मजमा जो गड़ी खुदा बख्श में आया है, सबकी खिदमत में सिर्फ एक ही नारा है, जिए भुट्टो, जिए बेनजीर। आज मैं मुल्क के कोने कोने से, मुल्क के हर घर से, हर गली से, हर गांव से, हर शहर से आने वाले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियालों का लाखों के मजमे में सुर्ख सलाम पेश करता हूं। ये हम आए हैं बेनजीर के जियाले, ये आए हैं वो लोग जिन्होंने वायदा किया हुआ है बेनजीर साहबा से कि हम पार्टी को संभालेंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे, उसको याद करते रहेंगे, उसकी कुर्बानियों को याद करते रहेंगे, उसकी जद्दोजहद को याद करते रहेंगे, उसके अज़म को। इस मुल्क की इज्जत के लिए हम सब कुर्बानी दे सकते हैं। सिंध जी न्याणी न्याणी निमाणी, सिंध खेरो आरे वैया। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत के मौके पर
हम अज़्म करते हैं कि मजबूत जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए बीबी शहीद के ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। जान की रिस्क ली, वापस आई, क्योंकि मैं समझती हूं कि हमारा मुल्क खतरे में है। मैं समझती हूं कि हमारे अवाम परेशान है और इसलिए मैं एक बार फिर आपके पास आई हूं कहने के लिए कि जो बहादुर है उनकी बहन की जरूरत है। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत के मौके पर हम अज़्म करते हैं कि मजबूत जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए बीबी शहीद के ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। कि अभी तक लोग याद करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हम पीपल्स पार्टी वाले जद्दोजहद में यकीन रखते हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब यही तो कह रहे हैं कि लोगों का साथ देंगे, बेरोजगारों का साथ देंगे, महंगाई में पिसे हुए लोगों का साथ देंगे, इस तअस्सुब वाली हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। और ये जो हवास बाख्ता वजीर आजम, ये जो हवास बाख्ता वजीर आजम, उसको मैं कहता हूं, ये जो पाकिस्तान के लोग तुझे पैसे कमा के देते हैं, ये तेरे बनी गला का किचन चलाने के लिए नहीं देते, अपना किचन चलाने के लिए देते। उनको तुम दो, उनको तुम दो और हम जद्दोजहद करेंगे। और जद्दोजहद करेंगे चाहे मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश हो। इन्हीं के पहलू में बैठे हुए लोग, इन्हीं के हाथों में पलते हुए लोग आज मेरे सिंध को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए कहते। मैं कहता हूं गड़ी खुदा बश के मैदान से खड़े होकर ये देख लो लाखों का मजमा, ये तुम्हारी ताकत ही नहीं है कि तुम सिंध पे हमला कर सको। सिंध को बचाएंगे, पंजाब को बचाएंगे, बलोचिस्तान को बचाएंगे, केपी को बचाएंगे, मुल्क को बचाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को फतह मिलेगी। हमारे साथ जब इतने अच्छे लीडर हो तो फिर पता तो हमारा नसीब है लिखा हुआ। कोई चला गया, कोई अवाम पे जुल्म डाल रहा है, अगर है अभी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। और इसलिए तो हम लारे लगाते हैं, वजीर आजम, वजीर आजम, अरे वजीर आजम, अरे वजीर आजम। बहुत शुक्रिया। अभी जब इस स्टेज से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब आपके दरमियान आए तो मुझे किसी ने मैसेज किया कि ये तो बड़ा सरप्राइज है, सुना था जरदारी साहब नहीं आएंगे। अरे 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 अरे, मुझे तो इस सरप्राइज से लगता है सिलेक्टेड और उसकी काबीना पागल हो गई है। अगर आप पागल हो गए हैं तो सिंध में हिकड़ी अस्पताल आहे गिद्दू चौक हैदराबाद में, अचो तव्हांजो इलाज कराईंदासीं। अब चेयरमैन साहब की तकरीर से पहले मैं ये चाहूंगा कि आज गड़ी खुदा बख्श भुट्टो जो आज भी पाकिस्तान का हकीकी हुक्मरान है, आज भी पाकिस्तान में गड़ी खुदा बख्श भुट्टो हुकूमत करता है, कोई सियासी चूहा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैं चाहूंगा कि तमाम कारकुन एक बार फिर न सिर्फ पाकिस्तान, एशिया बल्कि
पूरी दुनिया को आज ये पैगाम देगा। सब उठ खड़े होंगे, माएं बहनें भी, भाई भी, मजदूर भी, किसान भी, झंडे भी लहराएंगे और कहेंगे कि सिर्फ बेनजीर ही बेनजीर है। आज पाकिस्तान में बेनजीर 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 बेनजीर। और अब ये स्टेज से नारा नहीं लगेगा, अब आप नारे लगाएंगे, अब इन हुक्मरानों को बताएंगे कि ये लाखों का मजमा कह रहा है कि बेनजीर बेनजीर, लगाए नारा। झंडे लहरा के बेनजीर बेनजीर बेनजीर। आपकी चालियों की गूंज है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के संग थी कनीज करबला की, बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान हारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज है, वतन की रखे लाज है, लहू की अपने जो रीत है वही तो मौत यजीद है। जो कल थे हम वो आज है, वतन की रखे लाज है, लहू की ये जो रीत है वही तो मौत यजीद है। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जाने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। काश 27 दिसंबर कोई खास दिन नहीं होता। काश काश 27 दिसंबर एक आम से ही दिन होता। सूरज तुलू होकर गरूब होता, ना कोई सोग, ना कोई गम, ना कोई मातम, ना कोई बरसी। पर 14 साल से ऐसा नहीं हो रहा है। और आज मैं पीर साहब गोलरा शरीफ का एक नज़म आपको सुनाना चाह रहा हूं। ये तख्ते फाखरा पर ताजदार बैठे हैं कि तीरे वक्त की जद में शिकार बैठे हैं। कुबाई सबर किए तार तार बैठे हैं, ये किसकी याद में सब सोगवार बैठे हैं। उजड़ गया है ये किस बदनसीब का गुलशन, ये किसके सोग में लोग अश्कबार बैठे हैं। वो आसिफा हो, बिलावल हो या के बख्तावर, निधाल गम से बागिर्द मजार बैठे हैं। तेरे जियाले तेरी राह में बेनजीर अब भी लिए हुए दिले उम्मीदवार बैठे हैं। ना भूल पाएंगे ता जिंदगी खुदा शाहिद वो तेरे साथ जो लम्हे
गुजार बैठे हैं। तू आज अपने जियालों को देख तो आकर से हुए सितमे रोजगार बैठे हैं। वो तोड़ सकते नहीं अब किसी भी सूरत में जो अहद तुझसे किए उस तबार बैठे हैं। ये कम है क्या कि तेरे बाद भी ये दीवाने लिए सरों में वफा का खुमार बैठे हैं। तसलियां इन्हें देने को आएगा अब कौन, तेरे गरीब सरे रह गुजार बैठे हैं। जिन्हें गुमा था कि दे मौत तुझको शाहिद मात, वो बाजी जीत के भी आज हार बैठे हैं। तू मर गए मगर अब भी दिलों में जिंदा है, किए हुए पे अदू शर्मसार बैठे हैं। ये गम कोई तेरे बच्चों से पूछे जो तुझको खुद अपने हाथों लेहद में उतार बैठे हैं। है खानवादे भुट्टो को तेरे अज़म पे नाज, जो लुट चुके हैं मगर बावकार बैठे हैं। हवा की शे पे जो ऊंचा उड़े तेरे दुश्मन, थमी हवा तो मिसले गुबार बैठे हैं। तमाम शहर है खामोश, बंद है बाजार, उदास तेरी अकीदत गुजार बैठे हैं। निकल के उनको दिखा दे जरा झलक अपनी, तेरी लहद पे तेरे जानिसार बैठे हैं। तेरे सिवा इन्हें आखिर उठाएगा कौन कि जो लगाए दिल से गमे रोजगार बैठे हैं। तू वो खिताबत को नाज है जिस पर तेरी ही याद में सब दिल फिगार बैठे हैं। तू अपनी जात में वो बेनजीर बन के उठी कि तेरे रोब से फितने हजार बैठे हैं। तू एक चांद के जो तीरगी के हल्के में, तू एक गुल के तेरे घेर खार बैठे हैं। तू एक हूर शमाइल, तू वो हया पेकर के लोग सर तेरी सीरत पर वार बैठे हैं। बिलावल, आसिफा, बख्तावर और जरदारी लिए हुए अलम जुल्फिकार बैठे हैं। है आरजू के तेरे मगफरत हो और हमें अता हो सबर, जो गम से दो चार बैठे हैं। मिलेगी तुझको शफात शफे महसर की, पाए दुआ सुलाए कुबार बैठे हैं। नसीर उनसा जियाकार क्या होगा, नसीर उनसा जियाकार कोई क्या होगा, जो अपना मसीहा, जो आप अपने मसीहा को मार बैठे हैं। 14 साल गुजर चुके हैं और हम आज भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को याद करते हैं। आज भी शहीद बीबी को पाकिस्तान के अवाम याद करते हैं। और शहीद बीबी, आज आपका प्यारा पाकिस्तान मुश्किल में है। आपकी पाकिस्तान में जमहूरियत नाम का ही रहा है। ना बोलने का आजादी है, ना जीने का आजादी है, ना सांस लेने का आजादी है। शहीद बीबी
आपका पाकिस्तान तो मुआशी तौर पे भी नुकसान में है। बीबी शहीद, आपके तो गरीब अवाम लावारिस है। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और हमने जमहूरियत को बहाल भी किया। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो 30 साल जिद्दोजहद थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, कायदे अवाम की आइन का बहाली के लिए, कि इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम का बहाली के लिए, वो हमने 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल कर दिया था। हमने पार्लियामान को सारे पावर्स दिए थे। हमने तारीख में पहली बार पार्लियामान का मुद्दत पूरा, मगर कभी कोई आरओ इलेक्शन तो कभी कोई आरटीएस का इलेक्शन, कभी किसी चौधरी को इस्तेमाल किया गया तो कभी किसी निसार को इस्तेमाल किया गया, और जमहूरियत पे हमले होते रहे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता रहा। अवाम के वोट पे डाका मारा गया, अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से जमहूरियत छीना गया, और आज पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं, सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं, और इस नालायक नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। शहीद बीबी ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर ललकारी थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हमने रियासत पाकिस्तान का रिट कायम किया था। हमने पाकिस्तान का झंडा स्वात और वजीरिस्तान में लहराया था। हमने दहशतगर्दों का कमर तोड़वाया था। हमने पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों ने, पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के अवाम ने उन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए जो पूरी दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सका। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बहादुर अवाम, पाकिस्तान का बहादुर फौज, पाकिस्तान का बहादुर पुलिस ऑफिसर ने उन्हीं दरिंदों को शिकस्त दिलवाया। मगर अब हमारा शोधा के खून पे सौदा किया जा रहा है, एपीएस के बच्चों के खून पे सौदा किया जा रहा है, हमारे सिपाहियों के, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खून पे सौदा किया जा रहा है। उन्हीं दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं। वो भीख मार रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दिल का भीख मांग रहे हैं, और उन्हीं दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े हैं, शहीद बीबी आपके जियाले खड़े हैं इन इंतहा पसंदों का मुकाबला करने के लिए, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, और पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद खुशहाल मुल्क बनाने के लिए। हमने जब 1973 के आईन 18वीं तरमीम को बहाल किया था, तो हमने ना सिर्फ जमहूरियत को बहाल किया, हमने सूबों को उनको हुकूक दिए, सूबों को अपने वसाइल का मालकी दिलवाया, सूबों को मुआशी तौर पे फाइनेंशियली हमने खुद मुख्तार बनाया, एम्पावर किया। अगर हमारा एनएफसी अवार्ड की वजह से, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से
बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट बन रहा है। हमारा 18वीं तरमीम की वजह से, एनएफसी की वजह से इस सूबे में हर कोने में हम दिल के इलाज के मुफ्त हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। हम थर जैसे रेगिस्तान में मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं। और हां, अगर पंजाब के किसी शहर में कोई मेट्रो बस बन चुका है तो वो भी एनएफसी अवार्ड की वजह से, वो भी 18वीं तरमीम की वजह से। जब आप सूबों को हुकूक देते हो, आप सूबों को वसाइल देते हो, तो वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकालते हैं, वो अपने अवाम के मसाइल कम करते हैं। हमारे जाने के बाद, हमारे हुकूमत के जाने के बाद 18वीं तरमीम पे, एनएफसी अवार्ड पे अमल करना छोड़ दिया गया। और जो मौजूदा हुकूमत है वो तो सूबे से हुकूक छीना चाहते हैं, वो सूबाए खुद मुख्तारी पे डाका मारना चाहते हैं, आपसे आपका वसाइल छीनना चाहते हैं। हम इनको इजाजत भी नहीं देंगे। और यही तो वजह है कि अगर सूबे को अपने वसाइल नहीं दिए जाएंगे तो मुल्क भर में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सूबा पंजाब हो या सूबा सिंध हो, क्वेटा हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, वहां के अवाम सरापा एहतजाज है, परेशान है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, उनको एक रोजगार नहीं दिया गया है, उनके मसाइल में कमी नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि खान साहब की हुकूमत, ये कठपुतली हुकूमत, ना जमहूरियत पे यकीन रखती है, ना सूबाए खुद मुख्तारी में यकीन रखती है, ना आवाम की आजादी और खुशहाली में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की मईशत उस वक्त संभाली थी जब दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, दुनिया भर में मुआशी बहरान था। और उन हालात में हमने पाकिस्तान की माईशत को खड़ा कर दिया था। उन हालात में जब दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, हम पाकिस्तान में तनख्वाह के इजाफा कर रहे थे, हम पाकिस्तान में पेंशन का इजाफा कर रहे थे, हम पाकिस्तान में इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे थे ताकि हमारा गरीब तहीन औरतों तक माली मदद पहुंच सके। हम इनकलाबी सीपैक जैसे मंसूबा शुरू कर रहे थे ताकि मुल्क भर में काम हो। हम तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का भी बंदोबस्त कर रहे थे ताकि मुल्क भर में गैस का कोई बहरान नहीं होता। हमने इस मुल्क के गरीब आदमी का ख्याल रखा था, हमने पाकिस्तान का किसान का ख्याल रखा था, हमने पाकिस्तान के किसान को अपनी फसल की कीमत पहुंचाया था। पाकिस्तान का गंदम बाहर बेचा जा रहा था, पाकिस्तान के चीनी बाहर बिक रहा था, पाकिस्तान का चावल बाहर बिक रहा था। वो उस वक्त जब पाकिस्तान का किसान का ख्याल रखा जा रहा था, जब पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान का किसान का शाना बिशाना खड़ा था, तो फिर पाकिस्तान की ज़राई मईशत उठ खड़ी थी और पाकिस्तान की पूरी मईशत तरक्की कर रहा था। अब तो गरीब जाए तो कहां जाए। शहीद बीबी, आपके अवाम पिस रहे हैं, महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। आपके अवाम टैक्सेस के तूफान में खड़े हैं। टैक्सेस के तूफान के अलावा, महंगाई की सुनामी के अलावा, बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुकी है, गुर्बत तारीखी सतह तक पहुंच चुकी है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए
तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकता, बच्चे अपने बुजुर्गों की दवाइयों की कीमत का बंदोबस्त नहीं कर सकता, सफेद पोश तबका दिन रात मेहनत भी करे फिर भी बिजली का बिल, पेट्रोल की बिल, गैस का बिल नहीं भर सकते हैं। मजदूर अपना मजदूरी करे, मेहनत कश मेहनत भी करे फिर भी भूखा पेट सोते हैं। किसान खुदकुशी पर मजबूर है, हारी परेशान है, उनको ना उनका फसल की कीमत दी जा रही है, डीएपी हो यूरिया हो ब्लैक मार्केट से बंदोबस्त करना पड़ रहा है। ट्यूबवेल की जो बिजली की बिल है वो बिजली बन के किसान पे उतर आती है। इस मुल्क के आम आदमी, इस मुल्क का किसान, इस मुल्क का नौजवान, इस मुल्क का मेहनत कश ने इस मईशत में अपना हिस्सा डालना है। अगर पाकिस्तान की रियासत उनकी पीठ पीछे खड़े हैं, अगर पाकिस्तान की मईशत उनके लिए काम करती है तो पाकिस्तान की मईशत भी तरक्की करेगी, आम आदमी भी मुआशी तरक्की करेगा। मगर अगर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की रियासत IMF का गुलामी करता रहेगा, अगर पाकिस्तान की मईशत ये नालायक कठपुतली चलाता रहेगा तो फिर आपके मुआशी हालात में मुश्किलात का इजाफा होगा। ये लोग आपके पेट पे डाका डाल रहे हैं तो आपके जेब पे डाका डाल रहे हैं, आपके वोट पे डाका डाल चुके हैं। अब एक ही रास्ता है, एक ही जमात है, एक ही सियासी फलसफा है, एक ही मंशूर है जिसमें इन सारे मसाइल के हल है, और वो कायदे अवाम का मंशूर है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया है। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले के लिए पैगाम है, भुट्टो शहीद के चाहने वाले, बीबी शहीद के चाहने वाले इस मुल्क के कोने कोने में बस रहे हैं, वो गरीब खुदा बख्श की तरफ देख रहे हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि कौन आके उनको बचाएंगे, कौन आके बीबी शहीद का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे, कौन आके शहीद भुट्टो का नाम मुकम्मल ख्वाब को पूरा करेगा। हम इनको इस हालात में नहीं देख सकते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के बेबसी नहीं दे सकते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम की परेशानी नहीं देख सकते हैं। आपने ही बचाना है, बीबी शहीद के जियाले ही इस मुल्क को बचा सकते हैं, इस कौम को बचा सकते हैं। आप अपना तैयारी पकड़े, हम अपने बलबूते पे इस कठपुतली का मुकाबला करेंगे। और अगर कोई जमात है जो इस कठपुतली को उठाकर बाहर फेंक सकती है तो वो शहीदों का जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सिर्फ आपने मेहनत करना है, हमने मिलके मेहनत करना है, हमने हर एक जियाला को ये पैगाम पहुंचाना है, मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम पहुंचाना है कि जिसके छत पे किसी भी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराता था, हमने उस छत पे फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराना है। जिसके घर से, जिसके गांव से जीए भुट्टो का नारा उठता था, हमने वहां जाके भुट्टो का नारा लगाना है, बीबी शहीद का नारा लगाना है, और इस जमात को उठ खड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ये काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। और मेरे आपके लिए एक ये मैसेज है, आपने ये डील का रात टीवी पे सुना होगा, आपने डील के बातें तबसराकार और कॉलमगार और टीवी पे बक करने वाले से सुना होगा। याद रखें, ये वही शक्लें थे
یہ وہی قلم تھے جو 27 دسمبر 2007 کا صبح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزام لگاتے تھے کہ شہید بی بی ڈیل کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صرف عوام پہ بھروسہ کرتی ہے. جو ڈیل کی سیاست کرتے ہیں، جو چھپ چھپ کے ڈیل کی سیاست کرتے ہیں، ان کا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا ہے. گری خدا بخش گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مساوات میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسلام میں یقین رکھتی ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری رویہ نہیں اپنا سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری سیاست نہیں کر سکتی ہے. آپ اٹھے، ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ڈیل شہداء کی قبرستان سے ہے. ہمارا ڈیل پاکستان کے عوام سے ہے. اور یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی گاؤں گاؤں پہنچنے والے ہیں، شہر شہر پہنچنے والے ہیں. ایک ہاتھ میں بھٹو شہید کا پرچم تو دوسرے طرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے تیر. ہم جدوجہد کریں گے، ہم محنت کریں گے. میں جانتا ہوں میرے دورے کے جو پروگرامز ہیں وہ بن رہے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام صوبائی عہدیدار کو ہدایت کرتا ہوں کہ تیاری پکڑو، میں آ رہا ہوں. اور جب میں پہنچتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا تقسیم مکمل بنے. میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کو کہتا ہوں گلگت بلتستان کا تیاری پکڑے. میں چودھری عظیم صاحب کو کہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائی تیاری پکڑے. میں راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہتا ہوں، قمر زمان قائرہ صاحب کو کہتا ہوں تیاری پکڑے. پنجاب بھی ہم پہنچنے والے ہیں. مخدوم احمد محمود صاحب، جمالی صاحب، ہم اس ملک کے کوئی کونا کو نہیں چھوڑیں گے. جہاں بھی بی بی کے جیالے موجود ہے وہاں ہم پہنچیں گے. جہاں میں نہیں پہنچ سکتا وہاں صدر زرداری موجود ہوگا. جہاں صدر زرداری موجود نہیں ہو سکتا وہاں فریال تائپر موجود ہوگی. وہاں فضال تالپور صاحبہ نہیں موجود ہو سکتی تو آصفہ بی بی موجود ہوگی. ہم سب مل کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد کریں گے. اس کٹ پتلی کے خلاف اب وار کرنے، اعلان کرنے کے وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ تعالی 5 جنوری کو جو بھٹو شہید کا سالگرہ بھی ہے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل کاؤنسل کی ایگزیکٹو ہے، ہم لاہور میں اپنا بیس بنائیں گے. ہم لاہور میں بیٹھیں گے. اس حکومت کا خاتمہ کا کہانی اس شہر سے شروع ہوگا جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. اب دیواروں پہ لکھا چکا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہوگا. ہر کسی کا آواز یہی کہہ رہا ہے کٹ پتلی کو جانا ہوگا. جو استعفیٰ دینے کے حق میں تھے، جو الیکشن سے نہ لڑنے کے حق میں تھے، وہ بھی الیکشن کے مزہ کر رہے ہیں. وہ بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے. ہم ویسے تیار تھے. جہاں ہم ان کا مقابلہ کیا ہے وہاں انہوں نے شکست کا
کھائے ہیں, بائی الیکشن میں مقابلہ کیا, شکست کھائے. سینٹ الیکشنز میں ہم نے مقابلہ کیا تو کٹپٹلی نے شکست کھایا. لوکل باڈی الیکشنز میں مقابلہ کیا تو اپنا گھر سے شکست کھائے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کے جانے میں دیر نہیں ہے. بس جی علی آپ اپنا تیارے پکڑے. انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن آپ کا ہے, اگلا الیکشن آپ کا ہے. وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا, وزیر اعلی بھی آپ کے ہوں گے. جی بھٹو. جنگ تھی یزیدیت سے, جنگ تھی, چلو بڑھے چلو, حق کی راہ پر بڑھے چلو. وفاق تھی, امنگ تھی, عوام ہی کے سنگ تھی, کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی. یہ جنگ ہے تو جنگ سہی, یہ جنگ ہے تو جنگ سہی, وطن پہ جان ہاری ہے, یہ بازی تم کی بازی ہے, یہ بازی تم نے ہاری ہے. جو کل تھے ہم وہ آج ہیں, وطن کی رنگ کھیل آج ہے. لہو کی اپنے جو ریت ہے وہی تو موت یزید ہے. جو کل تھے ہم وہ آج ہیں, وطن کی رنگ کھیل آج ہے. یہ جو ریت ہے وہی تو موت یزید ہے. میوزک بند کریں. آپ ایک ایسی شخصیت کی تقریر کا انتظار جس میں پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں, جنہوں نے وفاق کی سیاست کو بچایا تھا اور جس کا آج بھی پیغام ہے کہ جب دھرتی کروٹ بدلے گی, جب قید سے قیدی چھوٹیں گے, جب ظلم کے پندے ٹوٹیں گے, جب پاک گروندے پھوٹیں گے, جب اس دنیا میں یہ سرکار جیلوں کے بغیر چلائی جائے گی, وہ صبح کبھی تو آئے گی, وہ صبح کبھی تو آئے گی. پاکستان کی سیاست کے حر مرد حر 18ویں ترمیم کے بانی محترم آصف علی زرداری, بھرپور استقبال. یزیدیت سے جنگ تھی, چلو بڑھے چلو, حق کی راہ پر بڑھے چلو. وفاق تھی, امنگ تھی, عوام ہی کے سنگ تھی, کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی. یہ جنگ ہے تو جنگ سہی, یہ جنگ ہے تو جنگ سہی, وطن. میرے دوستوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, گڑی خدا بخش میں آئے ہوئے میرے بزرگوں, السلام علیکم. جی بھٹو. میرے دوستوں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دفعہ بھٹو صاحب سے لے کے اور میری حکومت تک اور آج سندھ کی حکومت میں عوام کی خدمت کی ہے. ہمارا منشور بھی یہ ہے, ہماری سوچ بھی یہ ہے, اور ہماری آخرت بھی یہاں ہے. ہم اسی دعا میں چلتے ہیں کہ اللہ ہمیں غریبوں کی خدمت کرتے کرتے اٹھا, کسی کی بہن کی خدمت کرتے, کسی کے بھائی کی خدمت کرتے. اور یہ میں آپ سے عرض کروں, پاکستان کی عوام کا یہ نصیب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ غریب رہیں. ہم امیر ملک ہیں, مگر معافی ہے ان کے دماغ کی, جس کی عقل نہیں ہے. جو عقل ہو تو پاکستان بہت امیر ملک ہے. آپ غریبوں کی نصیبوں کو بدل سکتے ہیں. آپ ایکسپورٹیبل آئٹمز انسان ذات کو باہر بھیج سکتے ہیں کام کرنے کے لیے, جس طرح بھٹو صاحب نے بھیجا. مگر یہاں
वक्त की कमी रहती है, सोच की कमी रहती है। जो कहा जाता है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है। मगर इंशाअल्लाह जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। आपकी तकदीर बदलेगा, सब गरीबों की तकदीर बदलेगा। और मैं आप दोस्तों को यहाँ आने में आकर देख के निहायत मुझे खुशी होती है कि मैं अपने वर्करों में खड़ा हूँ, मैं गड़ी खुदा बख्श में खड़ा हूँ और जो वादा मैंने पहले दिन किया था बीबी साहिबा से वो आस्ते आस्ते पूरा कर रहा हो। आप दुआ करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मौका दे कि हम वो सब वायदे भुट्टो साहब के, बीबी साहब के पूरे कर सकें। आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जिए भुट्टो। से जंग थी, यजीदियत से जंग थी, चले चलो बढ़े चलो, हक की राह पर बढ़े चलो। वफाक थी, उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी। जलसे के बाकायदा इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। आप तमाम कारकुनों का, आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी की जानिब से ये सियासी जंग आपने जीत ली है। मैं तमाम खवातीन का, भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस इरादे के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में वज़ीर आज़म बिलावल। जो रीत है वही तो मौत यजीद है, जो करते हम वो आज है, वतन की रंग के लाज है, लहू की ये जो रीत। नाज़रीन, शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 14 वर्सी अॼु मल्हाए थी वञे। गॾु ख़ुदा बख़्श भुट्टो में मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तक़रीबूं कोठायो वियो। शहीद राणी खे भेटा पेश कई थी वञे। गॾु ख़ुदा बख़्श भुट्टो में जलसो थी रहियो आहे, जॾहिं त अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जलसे खे ख़िताब कयो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि जलसे खे ख़िताब कयो। नाज़रीन, जलसो हली रहियो आहे, पंहिंजे आख़िरी मराहिल में जलसो पहुची चुको आहे। पीपी जे मरकज़ी अॻवान ऐं कारकुन जो वॾो अंग जलसे में शरीक आहे। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया आहिनि। नाज़रीन, अवां खे ॿुधाए रहिया आहियूं, शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 14 वर्सी अॼु मल्हाई पई वञे। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तक़रीबूं कोठाए शहीद राणी खे भेटा पेश कई पई वञे। गॾु ख़ुदा बख़्श भुट्टो में जलसो थियो, जॾहिं त जलसे में पीपी जा कारकुन, पीपी जा अॻवान वॾे अंग में शरीक थिया। पीपी जे मरकज़ी अॻवाननि ऐं कारकुननि जो वॾो अंग शरीक थियो। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त कया विया। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जलसे खे ख़िताब कयो, जॾहिं त पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे में मौजूद हुयो। पंहिंजो ख़िताब ज़रदारी साहब पंहिंजो ख़िताब बि कयो। नाज़रीन, इहा अहम ख़बर जे हवाले सां खे ॿुधाए रहिया आहियूं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि जलसे खे ख़िताब कयो आहे। शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 14 वर्सी अॼु मल्हाई पई वञे। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तक़रीबूं कोठाए वियूं। शहीद राणी खे भेटा पेश कई पई वञे। गॾु ख़ुदा बख़्श भुट्टो में जलसो पीपी जे मरकज़ी अॻवाननि ऐं कारकुननि जो वॾो अंग जलसे में शरीक थियो। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त कया विया। बेनज़ीर भुट्टो जी अज़ीम क़ुर्बानी खे ज़ाया थियण न ॾींदासीं। पीपी अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो इहो चवणो, शहीद राणी जो हर ख़्वाब साबिया कयो वेंदो।